And today class ra emergency contraceptives. Let us we have to discuss emergency contraceptives. Emergency contraceptives. Okay. So emergency contraceptives we can call them as morning and evening pills anta karitara. Emergency contraceptives. Which one is called emergency contraceptive? When does these contraceptives are using? Anybody can speak? When does these contraceptives are using? After coitus or before coitus? After coitus. Suppose if a couple abodu or any persons abodu, if they will participate under unprotected intercourse under they are not at all using that one, any devices, any barriers also they not use. Understood? In that unprotected intercourse, insemination is occur in the reproductive tract. Adhe time nalli yavaga insemination agutho adhe time nalli ovulation aaytu anta telkodi. Ingenu totally directly compulsory. Which one is occurs? Fertilization is occurs. Correct? E fertilization is leads to which one? The implantation. Andre it leads to pregnancy. Matte yen madbeku? If they will participate unprotected intercourse but they don't want pregnancy, in that time go idera emergency contraceptives are useful. ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಐಯುಡಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಈ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ coitus, come on, how many hours after coitus? How many hours? 72 hours. Okay, now after coitus. So after coitus 72 hours. But ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ವಿತಿನ್ 72 hours. After coitus within 72 hours, and these pills are this IUDs also completely used madidandre, come on, they can prevent the fertilization, they can prevent the implantation. This is very important, okay na? So these emergency contraceptives are prevents implantation. This point is very important. Come on, what is the combination of these contraceptives? Emergency contraceptives, what is the combination? Which chemical combinationally emergency contraceptives are made in? Same like estrogen progesterone combination or progestogen combination. Correct? Progestogen or estrogen progestogen combinationally emergency contraceptives are making. Otherly oral pills also there, even IUDs also there. Recently WHO, World Health Organization, they are made one of the pill, contraceptive pill they are made. Okay, that is generally calling as I think levonorgestrel, that is 1.5 mg. This one they can use to after 5 days also. After 5 days of coitus also it can be used. Understood? But idu matra 72 hours andre how many days? 3 days. Understood? 72 hours andre how many days na? 3 days. 3 days varagu matra ivi compulsory use madidandre okay, they will prevent the implantation. But idu 1.5 mg ra, 1.5 mg, it is also WHO levonorgestrel 1.5 mg is one of the pill if they can used even after 5 days of coitus also. They can preventing the implantation. Clear? So this is one of the important emergency contraceptives. Okay, overall. After the emergency contraceptives, we have to discuss about the last and safest and non-reversible contraceptive method. Which one? Surgical methods. Okay, now next one is called surgical methods. Did you remember?
How many different type of surgical methods are there? 2 different type of surgical methods. The first one is called vasectomy and the second one is called tubectomy. You already know the meaning of the vasectomy. Come on, in the vasectomy, which part of accessory duct of the male is cut and dry up? Very good, vasa. Yes, vas deferens anta karitira. Vas deferens is completely cut and tie up, or a portion of vas deferens we are removing. A portion of vas deferens we are removing, or okay, vas deferens is completely cut and tie up, and this is called vasectomy. Okay, but next one, tubectomy. Tubectomy nalli, come on, which part is cut and tie up? That one. Very good, fallopian tubes. Fallopian tubes. Fallopian tubes are completely cut and tie up, or a portion of the fallopian tube is removed. You already know the diagram also. You already know. Remember the diagram? Remember the diagram? Because diagram also sometimes as it is they can give what is there in your textbook. Same diagram they can give, and what it represent anta kelbodu. Understood? Adikara textbook, every line to line, point to point, if you are learn properly, that is more than enough. Understood? But okay, surgical method andre you already know. Okay, vast difference is we are cutting and tying in the vasectomy. That's why vasectomy is conducted for male or female? Males, and this is conducted for which one? Female. That's why vasectomy is called totally surgical methods. Only we are completely making that one the human being become sterile. Adike it is called sterility methods andre eno helibodu, correct? Sterility. So which one is called male sterility method? Vasectomy. Female sterility method? Tubectomy. They become sterile. Sterile andre they lost their male character, they lost their female character? Allah. Okay, so generally vasectomy time nalli vas difference is part of vas difference, or vas difference is cut and tie up. Clear? Cut and tie up, we can that. Okay, so that is here also fallopian tubes cut and tie up, tied up. Okay, now so later what is happened? If you do this one surgical methods, what will be stopped? Option A, gametogenesis will be stopped. Option B, gamete transfer will be stopped. Very good, that is important. Ashte. Okay, na? So surgical methods are completely prevents. It will be prevents that one gamete transfer. Gamete transfer. It is prevent the gamete transfer. Is a main important point for your objective exams or competitive exams. Okay, na? But it not stop that one the spermatogenesis. It not stop that one the oogenesis in the female, correct? Spermatogenesis is stop madalappa. Okay, so you already know this is called the man's male reproductive system diagram. Okay, so this is called male reproductive system diagram. So already this about the uterus. Okay, and totally this about the concept, the small one, and clear? So this is called vas difference. Already know. This vas difference part they have to completely cut, and here only tie up like this one. Same here also vas difference by a small incision. Correct? This incision they have to done in option A, penis region. Option B, scrotal sac region. Option D, inguinal canal region. Which one? Scrotal sac. Correct? Scrotal sac region, at one side they have to make the small slit or small incision anta heltivira. Incision ಮಾಡಿ they have to completely just pull that one the vas difference, and they can cut and tied up like this one. This is the procedure of the which one? Vasectomy anta karitira. Sana ee vasectomy complete ಆದಮೇಲೆನು ಕಮಾಂಡ್ testis functioning ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they can release that one the sperms, plus testis also release the testosterone hormone. Testosterone hormone also they can secrete. Testosterone hormone also secretes. Okay, but which one in the male reproductive system, commander, which one is called external genitalia? Penis only. Penis only we can call external genitalia, na? along with the okay, so penis and scrotal sac also, this is called scrotal sac anta tilkoli. Scrotal sac also external genitalia ni. Understood? Here testis are not comes under external genitalia. What is why? Because testis, it is a functional organs.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋನಾಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ, ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪೆನಿಸ್. ಬಟ್ ಪೆನಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಸ್ಕ್ರೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಸ್ಕ್ರೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಸೆಕ್ಟಮಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೇಸೆಕ್ಟಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ನೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ, ಓಕೆ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಫಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ WBC cells. ಈ WBC cells ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಫಿಂಗ್ ದ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೆಡ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿರಲಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ವೇಸೆಕ್ಟಮಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ವಿರಲಿಸಮ್. ವಿರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್? ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಸ್ಟೆರೆಕ್ಟಮಿ? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟೆರೆಕ್ಟಮಿ. And what is meaning? What is the what is the name of the, or what is the name we have to use for removal of the testis? Yes, what is the name? Archiectomy. Archiectomy and the word. One more word also using. What is the name? Castration. But castration only we are completely crushing. Okay, now by crushing only we are completely make unfunctioning of the testis. We'll make unfunctioning of the testis by pressing or crushing. That phenomenon is what we can call ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿಗೆ ಇದೇ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿರಲಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನರ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ಎಬೌವ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಬೌವ್ ದ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋರ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಡೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಓಕೆ ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿರಲಿಸಮ್. It leads to virilizum. That is about the dangerous is there. Clear? So that is idra vasectomy, tubectomy, all main mukhya uddeshinda it is preventing the which transfer? Gamete transfer. Same in the tubectomy also. Fallopian tubes cut ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಎಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಆಂಪುಲಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಂಪುಲಾ ಇಸ್ತಮಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಂಪುಲಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಪ್ಪ. So after the death of the egg, and who is engulfing that egg? Same macrophages, correct? Macrophages are there and neutrophils also there, correct? They can engulfing that one the egg. Okay.
ಬಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ರಾ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಈವನ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ರಾ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ರಾ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ? No, as it is occurs, same menstruation is occurs. Menstrual cycle occurs. Menstrual phase will Bleeding also takes place appa. how sir? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ okay. So here we are cut and tie up, we are completely cut and tie up, but menstruation as it is going on. Endometrium shedding occurs. Andre as it is menstrual cycle like unmarried people nalli henga agutto same ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್? 2 days. ಓಕೆನಾ? 2 or 3 days ಓನ್ಲಿ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನೋಜೆಂಟಲ್ ಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಕ್ಟ್? ಯೂರಿನೋಜೆಂಟಲ್ ಡಕ್ಟ್. ವೈ ಯುರೆಥ್ರಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿನೋಜೆಂಟಲ್ ಡಕ್ಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯುರೆಥ್ರಾ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ semen and urine. Correct? That's why it is called urinogenital duct anta karithvi. What is the opening of the urethra? What we can call urethral meatus anta karithvi. Okay ra, idu completed vasectomy and tubectomy. Idralli extra points enilla sara. ಈಗ after that we can discuss about the which one? MTP anta one more method also there. MTP, medical termination of pregnancy. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಾ MTP ಇಂದ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, IA, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ರಾಂಗ್. ವಾಲಂಟರಿಲಿ termination of pregnancy. Before full term or after full term? Very good. Termination of pregnancy before full term. Pregnancy before full term is generally calling as, okay, before full term. Okay, before full term is generally calling as MTP anta karitira. Matte MTP nalli advantages andre uses also there and disadvantage also there. Okay, first what are the advantages we have to discuss. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಕಮ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ MTP? ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಟು ಗೆಟ್ rid out which one? Unwanted pregnancy. But when it is occurs unwanted pregnancy occurs by either rape agbodu or unprotected intercourse. Correct? By unprotected intercourse nalli also unwanted pregnancy barutte. Matte ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ unwanted pregnancy ni remove ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ MTP only the only one solution. Second, what about the second use of MTP? What is the second advantage of MTP? Yes, mainly, yes, okay na, the continuation of pregnancy. Sometimes continuation of pregnancy
Yes, continuation of pregnancy is harmful to mother or baby or both. In that time also, you see, sometimes baby defective ಇದೆ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಬಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವಾಗ ಮದರ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಹಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮದರ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಟೂ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ MTP. ಅಂದರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ ಮದರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಆರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು, MTP ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇವ್ ದ ಮದರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದರ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಅವರು ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಯಂಗ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ progeny they can give, correct? But when she is carrying the pregnancy or when she is carrying the baby, but a baby if they are suffering from any genetical disorder or during the development of the baby in the mother womb ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮದರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಬೇಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮದರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. That's why MTP is the correct method, okay, to preventing or the continuation of pregnancy. Continuation of pregnancy is harmful to mother or baby or both. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? MTP ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಥಿಯರಿ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೇ ನಾವು they are completely making the questions wrong. Clear? Yes. ಈಗ next one, disadvantage. What is the disadvantages of MTP? What is the disadvantage of MTP? Very good, Ra. Okay, na? Yes. Mainly MTP they are misusing, Ra. They are completely misusing to kill the which one? To kill the female baby. Female baby ni kill ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು by using pesticides. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ MTPನೇನು ಬ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ MTPನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಮಾಂಡ, ವೆನ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ MTP is legalized in our India? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 1971. ಈ ಇಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. 1971ನಲ್ಲಿ MTPని ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವುಮೆನ್ if she will completely conducting this MTP without taking the permission from government, definitely if the officials are identified that one means, okay na, they will completely put into the jail also. Artha aita? So without any reason if she will met with that one, this MTP means it is a crime. ಬಟ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು ನ್ಯೂಸು, ಅದೇ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೋ ಮೆನಿ MTPs ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾರು ಅನ್ಯ ಮಾನವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು MTP. ಬಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ. ಅದು MTP ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಡೇಂಜರೇ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೋ? ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಡೇಂಜರೇ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಡೇಂಜರೇ, ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಡೇಂಜರೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ MTP ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್, if anybody is committed that one, this MTP means what? They will put into the jail and there is no bail also, no unbailable warrant, non-bailable warrant also they can issue that one. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಅಂದರೆ ಈ MTP ಮಾಡೋವಾಗ ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ MTP ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? ಅಪ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೌರವ್. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? MTP. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಫಾರ್ ಟು ಮದರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್,
ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇರಾ ಇದರ ಎಮ್ ಟಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ರೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿರಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅದು ಇದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ intentionally removal of the pregnancy before full term. Okay, that is called MTP. MTP safe up to how many weeks? First trimester ಅಂದ್ರೆ how many weeks? 3 weeks. Okay na? Yes, 12 weeks. 12 weeks ವರೆಗೂ ಇದು ಸೇಫ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 weeks ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಮದರ್. MTP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ MTP ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, RTI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ವೆನಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. VD 3 ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ವೆನಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವೆನಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೆನಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಾ ಇದೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ವೆನಿರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್? STDs, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್? HIV, AIDS. Okay, now both are same. That one. Second, what about the second one? Hepatitis B. Correct? Hepatitis B. Genital herpes. Yes, hepatitis B. Next one in the. Very good. Genital herpes. Gonorrhea. Next one, herpes simplex also. Okay, na? Genital herpes. Yes, very good. Syphilis. Next one in the gonorrhea. Very good. Genital warts also. Genital warts. Okay. Next one, trichomoniasis. Very good. Chlamydiasis. And next one is called chancroid. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ. HIV AIDS. You already know what is the name of the causative agent of this one? HIV. HIV full form in the human immunodeficiency virus. Human immunovirus ಅಲ್ಲ, human immunodeficiency virus ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is called hepatitis B caused by hepatitis B virus. Hepatitis B virus ರಾ HBV ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. HBV. ಈಗ genital herpes is caused by which one? Herpes simplex virus ರಾ. Herpes simplex virus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called, okay, yes, syphilis. Syphilis is caused by Treponema pallidum. Genital herpes is caused by herpes simplex virus. Genital warts ಇದಲ್ಲ, genital warts is caused by human papilloma virus. This is important. It is also causes which cancer? Cervical cancer, that is. The next one, gonorrhea. It is caused by Neisseria gonorrhea anta ಒಂದು pathogen. Okay.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈಕೋಮೊನಾಸ್ ವೆಜೈನಾಲಿಸ್. ಟ್ರೈಕೋಮೊನಾಸ್ ವೆಜೈನಾಲಿಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ. ಟ್ರೈಕೋಮೇಟಿಸ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಚಾಂಕ್ರಾಯ್ಡ್, ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಎಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಡುಕ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು HIV ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಒನ್ ವೈರಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಹೆರ್ಪೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈರಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ದೇರ ಜೆನಿಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ human papilloma virus. It is also sometimes complete name they won't give. They can give HPV ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತು HPV ಅನ್ನ human papilloma virus ಅನ್ನ both are same that one. HPV human papilloma virus ಗೊತ್ತಾರ. It is also causes cervical cancer. cervix regionally ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣನೂ ಇದೆರ. ಅದಕ್ಕೆ human papilloma virus is caused genital warts. It is also cause the cervical cancer. Understood? Okay? That is very ಅದಕ್ಕೆ ಈ human papilloma virus is also called biological carcinogen ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. biological carcinogen meaning ಏನ್ರ? cancer causing agents are called what? carcinogens. ಓಕೆನಾ? cancer causing agents what we can call carcinogens. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ virus is causing the cancer. ಅದಕ್ಕೆ it is one of the which cancer or which carcinogen? biological ಅಂದ್ರೆ ಏನು? living organism. So one living organism they are causing that one the cancer. Okay na? Yes, this is trichomatis. Okay, trichomonas, chlamydia. So trichomonas vaginalis, chlamydia. But idರಲ್ಲಿ which one is a protozoan disorder? Come on which one is a protozoan? Very good. Okay, yes, very important. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ protozoan. protozoan parasite, trichomoniasis. ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ. ಕಮಾಂಡ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ caused by bacteria. It is also caused by bacteria. It is also bacteria. Next one, last one also bacteria. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಡಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್, ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ mother is suffer. The following STDs, if the mother is suffer, it will be cause that one, she will give that one blind progeny. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಗನೇರಿಯಾ. ಸಪೋಸ್ ಮದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗನೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಮೇನ್ಲಿ ಐ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. HIV, yes, HIV, AIDS and hepatitis. ಇನ್ನೊಂದೇನ? genital warts. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ 3, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇವನು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ HIV, hepatitis B, genital warts is not curable, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಜೆನಿಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ? ಹರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? ಹರ್ಪಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓ ಸಾರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Genital herpes. Yes, more disease. Okay, these three diseases are not curable. Okay, next, if any person is suffering from these STDs, what type of symptoms we can observe in that person? First, very good. First of all, itching. Second, swelling. Third, pus formation. Correct? Pus formation Inflammation. and inflammation. These are called early diseases symptoms. Early symptoms. Once again, what are the early symptoms? Itching, swelling, inflammations, and pus discharging. Pus discharging also one of the initial type of symptoms of these STDs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಂದ್ರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ? To sterility. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಾಂಡ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್. ಇಟ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್. Second one in the ectopic pregnancy. Correct? It is causes that one ectopic pregnancy. Next, pelvic inflammatory diseases. Sorry. Okay? Yes, pelvic inflammatory diseases. Okay? And very good. It is also leads to cancer. and sterility. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈ ಇನ್ ದ ಮದರ್ ವೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮದರ್ ವೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಬಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ Implantation occurs ಯೂಟ್ರಸ್, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್? STDs. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ STDs ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ always use condoms during coitus time. Correct? What about third one? If any doubt, they should approach qualified doctor. Okay, no? If they will determine it is a positive, then they should take that one, the complete treatment. Correct? Ivella three procedure or three methods are to control which one? STDs. Okay? ಬಟ್ STDಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕಿನೇ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕಿನೇ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ IUDs ಅಲ್ವಾ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. Come on, what type of side effects they can face? What type of side effects they can frame or they can face that one during this using of contraceptives? That is called breakthrough bleeding. Kelidra, breakthrough bleeding andre enartha? Sudden bleeding. Without reason sometimes bleeding occurs. This is called breakthrough bleeding. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ IUDs ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಓಹೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ನೌಸಿಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್
ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ IUDs ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅದರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಒನ್ ವುಮೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಆರ್ ನಾಟಾ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕೆನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಓಕೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್, ನಾಸಿಯಾ, ಆ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು ನೀವು ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜನರಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಓನ್ಲಿ 100% ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು 100% ಆಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬೈ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿರಾ. ಬಟ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಓಕೆ ಈ ಎಸ್ ಕಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅಪೋಲೋ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪೋಲೋ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಿಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ RT-PC ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ RT-PC ಕಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಲ್ ಈಸ್ ದೇರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 or 2 drops you are put here. 1 or 2 drops if you are put here means automatically it will be go down region. Okay, first one band is formed. One band formation ಆಯ್ತಂದ್ರೆ she is negative ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 2 bands ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 bands ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಈವನ್ RT-PC ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗೇರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 2 bands ಬಂದಂದ್ರೇ ಎಸ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ವುಮನ್ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡಿದಂದರೆ 1 band ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್? ವೈ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್? ಉದಯಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಸನ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಾ, MBBS ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿನಾ, ವಿತ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡು, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ವೈ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಕೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಆನ್ಸರು. ಯೂಟ್ರಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯೂಟ್ರಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 bands ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನಲ್ಲಿ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? HCG, HPL, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಮೇನ್ಲಿ HCG ಹಾರ್ಮೋನ್ HCG ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್.
ಮತ್ತು ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನಿ ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ? ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಯೂರಿನ್? What hormone or which hormone is present in the pregnant woman heart? Yes, which one? HCG is present. Ego HCG ne is completely formed the second band in that one, the pregnancy kit. Pregnancy kit ಗೆ second band formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ because of that hormone. ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ MTP is over, means STDs also over. ಓಕೆ, STDಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು? STDs ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ STD ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಜಿಸ್ಟ್ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಓಕೆನಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ STDs ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್? ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಿಂದ. Infertility. Okay, do you know the definition of infertility? Inability to conceive. Correct? Inability to conceive even after very good, even after 1 to 2 years of unprotected regular intercourse. Regular intercourse is generally calling as, okay, unprotected regular intercourse. Intercourse ne ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? coitus ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So that is, what is the reasons for infertility? Come on, what are the reasons for infertility? Okay, anybody? Reasons for infertility? First of all, physical, congenital. Next one is drugs. Next one is immunological and psychological. Well, reasons. Physical ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಜೆನಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಜೆನಿಟಲ್? ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಜೆನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ? ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಟೆರಟೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಎಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್.
ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಟೆರಟೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒನ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 3 to 5 ml ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 200 to 300 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ 200 to 300 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಅದೇ 50 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ, ಯು ಸಿ ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಟೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಟೋಟಲಿ ಮೋರ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಾ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ 2 ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಓನ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಗೊತ್ತಾರ? ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಂದರೆ ಈವನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನು ಅದು ಡೇಂಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಾ? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಇದೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಆ್ಯನೋವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಆ್ಯನೋವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ? ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಇದೇ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಥೆನೋ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಫರ್ಮಾ? ಎಸ್. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ? Low sperm motility is called asthenozoospermia. Low sperm motility is called astheno. Yes. Okay. Sorry? Yes, change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. While defective sperm morphology is termed as tetrazoospermia. ಟೆರಟೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಟೆಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೆರಟೋ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದರ ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆ ಸೈಡ್, ಅದು ಈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೆರಟೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ಥೆನೋ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಬಂತು, ಸ್ಪರ್ಮು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬದೇನೆಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಸ್ಥೆನೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಗೊತ್ತಾರ? ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಗ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 10 minutes, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 20 minutes, ಸಿ 30 minutes,
D 1 hour. Which time? Nora. C is correct. ಅಂದರೆ 30 minutes. 30 minutes ಆಗುತ್ತೀರ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮು 1 millimeter ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ 1.5 ಮೀಮ್ಯಾ per minute. ಜಸ್ಟ್ 1.5 millimeter ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದಟ್ 1 per minute. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? 30 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ, 30 minutesನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತರ. ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರುತ್ತರ. ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬು, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಈ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆ ತರಹ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಇಫ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, we have to speak openly that one. So this is about the total different type of what? Reasons for infertility in the males ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೋವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಅಂದರೆ there is no egg releasing. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನವಡೇಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ PCOD. ಗೊತ್ತಾರ? PCOD ಅಂದ್ರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಾನಿಕ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಫೊಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓವೇರಿಯನ್ ಫೊಲಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ after the marriage also they are not conceiving, even 1 year, 2 years, 3 years also they are not conceiving in their problem. Okay, ಹೋಗಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, PCOD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಾಗ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಕಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್. ಇಬ್ಬರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಬಟ್ ಈ ತರಹ ಒಬ್ಬ ಕಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್? Which method you are suggesting? ART method, correct? Which method is suggesting to overcome the infertility? Yes, that is called which method? ART method. ART full form? Assisted reproductive technologies. This is very important. Full form also very important. ART, assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technologies is helpful for to overcome
to overcome that one, the which one? Infertility. To overcome the infertility, these methods are follows. Assisted reproductive technologies. ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ IVF ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ET. IVF ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1978. 1978ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ 1978ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾ, ಲೂಯಿಸ್ ಜಾಯ್ ಬ್ರೌನ್. ಲೂಯಿಸ್ ಜಾಯ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Edward, and one more doctor is called, okay, yes, Patrick Stiptoy. Edward ಇವರಿಬ್ಬರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ 1978. ಲೂಯಿಸ್ ಜಾಯ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ IVF ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ? ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಡೋನಾರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಐದರ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಡೋನಾರಿಂದನೂ ತಗೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ takes place outside the body is called in vitro fertilization. ಈಗ after the in vitro fertilization, come on, which one is formed? Zygote is formed. This is called zygote. Next one, in zygote they can start the cleavage after how many hours of fertilization? 36 hours of fertilization. Correct? So zygote is now it is become 8 blastomeres anta tilkodra. Now 8 blastomeres is there. ಈ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಆರ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ZIFT, ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? zygote intra-fallopian transfer. Sometimes as it is, one time they are asked for that one directed abbreviation. Okay, ZIFT abbreviation they are asked one time. Okay, but which abbreviation you have to completely find out? Zygote intra-fallopian transfer. Come on, is zygote intra-fallopian transfer nalli the zygote with how many blastomere transfer into the fallopian tube? 8 blastomeres. This is important. ಅದೇ more than 8 blastomeres ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ more than ಅಂದರೆ 16 blastomeres ಅಂತ ಕರೀರಿ. But more than 8 blastomeres if you are introduced into the fallopian tube or we are introduced into the uterus, that method is what we can call IUT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. IUT full form intra-uterine transfer. Very very important. ಈ ಕ್ವಶನ್ many times repeated and twisted also. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಮಾನ್ ಜಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ zygote. ಆ zygote ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? more than 8 blastomere stage, if the more than 8 blastomere stage, if the zygote is transferred into the uterus, what we can call IUT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ more than 8 blastomeres ಅಂದರೆ that is what we can call morula ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? which stage now? Morula. So morula stage is contain how many blastomere? 8 to 16. 16 to 13 blastomere ಅಂತ ಓದಿದ್ರಾ? No. How many blastomeres are present? 8 to 16 blastomeres containing that embryo is what we can call morula. Question ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ? morula stage ನಲ್ಲಿ if you want to transfer into that one the other mother, in which part you have to select? Option A fallopian tubes, option B uterus, option C cervix. Come on, which part you have to? Uterus only.
ಯೂಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೆಸರು IUT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಯೂಟ್ರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, GIFT ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಡೋನಾರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ either from husband or donor and we are transferred to another woman. We are transferred into a woman. Women's fallopian tubes or women's uterus are fallopian tubes. Fallopian tubes we are transferring. But whose mother fallopian tubes we are transfer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ she cannot produce the ova but she can provide the suitable environmental conditions for what? Baby development. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನೋವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅನೋವ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಎಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಬಟ್ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್? ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. Answers say they are making to the question. That's why read the textbook properly. Okay na? In the gift method, GIFT method, gametes are transferring them. Okay na? Now you have to speak out. IVF is there, ZIFT is there, IUT is there, GIFT is there. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ವಿವೋ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? The fertilization takes place inside the mother. Fertilization takes place inside the mother is what we can call in vivo method or in vivo fertilization. Come on, ಈ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್. She cannot produce the egg but she can provide the suitable condition for baby development. Right? ಇದು ಮೊನ್ನೆ KCET ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಮೊನ್ನೆ KCET ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ICSI. ICSI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ IVF ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ we are taking the sperm from the donor or husband, directly we have to inject it into egg. ಎಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ನಿಡಿಲ್, ಮೈಕ್ರೋ ನಿಡಿಲ್, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ನಿಡಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ART ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ICSI ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಗ್ರ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಗ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ನಿಡಿಲ್. Through micro needle we are introducing into the sperm. Okay, so that's why this is called intracytoplasmic sperm injection. Alle meaning idra, intra means inside, cytoplasmic andre cytoplasm, sperm injection andre sperm is injected. Iga last one is sixth method. Which one? Da AI full form in the artificial insemination. Artificial insemination. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಕಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಎ ಕಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. he cannot inseminate properly. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ he is suffering from penile dysfunction ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. penile dysfunction ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ generally copulation time penis will become erect, but sometimes it not erect. This called penile dysfunction anta karitive. So if the penile dysfunction is there means what? He cannot inseminate properly. Okay, ee two situation alli AI method we have to follow. Okay, once again AI method is followed in which condition? Low sperm count and unable to inseminate. Clear? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ?
ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ಒಲಿಗೋಜೂಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಪ್ಲಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೋಬೋದು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೋನಾರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್. It will be transferred into the vagina, na? It is transferred into the uterus, vagina, na? Artificial insemination time nalli vagina nalli transfer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಅದೇ sometimes we are transfer into the uterus, ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ? IUI ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. IUI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ? ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, IUI. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆಜೈನಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಅದೇ IUI ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್? ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಆರ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ IUI ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. IUI ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇರಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ART. ಬಟ್ ARTನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ಎಥಿಕಲ್ social issues also there. Why? Because here in a couple one person is suffering from the infertility andre, one person is suffering from the infertility andre, but ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಬಿ ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಂದ we are not taking any gamete, we are taking from another person. ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವೋ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಓಕೆ ದೇ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇರ್ ಕನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಫೆಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ okay, some of the legal issues also there, but it is not possible. Okay, so that's why ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಬೇರೆಯವರು ಪಾಪ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಸ್ಟಾಪ್.